புரிந்து கொள்ள முடியாது. சில பேரால, நிறைய பேர் இன்னைக்கு சொல்றாங்க, ஐயோ we cannot understand, you cannot understand because it is God. God is meant to not to understand everything. அதுக்கு தான் நீ Deuteronomy 29:29 வாசித்து பாருங்க. ஏனென்றால் சில காரியங்களை அவர் வெளிப்படுத்துகிறது மாத்திரம்தான் நமக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் சொந்தம். வெளிப்படுத்தாதவர்கள் அவருடைய ரகசியங்களாக இருக்கிறது. We thank you for your awesome presence in this place, oh God. Lord, you are an awesome God. You are an awesome God. நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எல்லா மனித ஆவிகளை கட்டி, மனிதர்களுடைய எல்லா எண்ணங்களையும் கட்டி, ஆண்டவரே நீர் வெளிப்படும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். Lord, we want you in this place. We want to hear from you. As every time as we come here, Lord, we request, and our only request is that you should be glorified and you should be exalted, that you shall increase and that we shall decrease, Master. That you shall increase and we shall decrease. That you shall increase and we shall decrease. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Take complete control of us. Take complete control, oh God. God, we want you to take complete control over our body, mind and soul this morning. Nothing of us will be seen here. Nothing of us, oh God, we lay it bare before you. We want you and you alone to be, Lord, to minister unto us this morning, Father. Thank you, Holy Spirit. Let your word richly dwell in us. In Jesus' most powerful name we ask. Amen, amen, amen. How many of us are happy that we are here this morning in the house of God? In the house of God. Lord, thank you for bringing me into your house. உம்முடைய வீட்டிலே என்னை கொண்டு வந்த தயவுக்காக நன்றி என்று சொல்லிவிடலாம். There is nothing as beautiful as just gathering and being in his presence. ஏன் தெரியுமா? வார்த்தை வருகிற இடத்துல விடுதலை இருக்கிறது. அதனால தான் பிசாசு எதுக்கு வேண்டுமானாலும் அனுமதி கொடுப்பான். ஆனால் வார்த்தையை கேட்கவோ வார்த்தையை உட்கொள்ளவோ சபையிலே கூடி வருவதை அவன் எதிர்க்கிறான். You and me should understand. The enemy is against his people gathering together. Why do you think? அவனுக்கு வேற எந்த விஷயத்திலும் அவனுக்கு அதிக போராட்டம் இல்லை. ஈஸியாக நம்மளை வீழ்த்தி விடலாம். But there are some areas he is working overtime. வார்த்தையை கேட்க கூடாதபடிக்கு, தேவ சபையில கூடி வராதபடிக்கு, யாருக்கு வேண்டாம்னாலும் நீங்க கேட்டு பாருங்க. வார்த்தை எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே பிசாசு அநேகரை வரவிட மாட்டான். வார்த்தை இருக்கிற இடத்துல விடுதலை உண்டு என்பதை அவனுக்கு தெரியும். அதனால, ஏனென்றால் கர்த்தர் எப்படி செயல்படுகிறார்? How does God work? He only works through his word. அவர் வார்த்தையின் மூலமாய் கிரியேட் செய்கிறவர். ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, வார்த்தை தேவனோடு இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. John 1:1 says, and the word was God. If you and me do not gather for the word, then we are lost. Amen. Amen. Thank you, Holy Spirit. We don't run after miracles. We don't chase after prophecies. We don't go behind all these things, because we know when the word of God is presented in all its fullness, it's got the complete effect what the Holy Spirit God can give us. Nothing else can give us. No man can give what God can give. Amen. Amen. A louder amen for that. Amen, amen. கடந்த வாரத்தின் தொடர்ச்சியாக சில காரியங்களை நாம கவனிக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். அதே நேரத்தில் ஆவியானவர் சில காரியங்களை என் உள்ளத்தில் வைத்து கொண்டிருக்கிறார். Because you know, as I come here, I will be asking the Holy Spirit God, not only here, the whole week, as to say, ஆண்டவரே, இந்த வாரம் என்ன வார்த்தையை கொடுக்க போறீங்கப்பா? ஏனென்றால் அந்த வார்த்தை நான் உண்மையாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன், many times it has ministered to me. இங்க வந்த வார்த்தை, ஏனென்றால் பேசுகிறது யார் வாயை கொண்டு பேசுகிறதுனாலும்
அது கர்த்தருடைய வார்த்தை என்பதனால அதில் வல்லமை இருக்கிறது. இன்றைக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க, ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய வார்த்தையை நான் மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஆண்டவரே. என் குடும்பமுடைய வார்த்தையை மிஸ் பண்ணக்கூடாது, என் பிள்ளைகளுடைய வார்த்தையை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. நான் சொல்கிறேன், ஒன்றுமே தெரியாமல் நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கிறேன். நான் சொல்லுவேன், ஒரு அம்மா ஒருத்தருடைய நல்ல சாட்சி, அவர்களுக்கு சரியாக புரிந்து கொள்கிற கிரகிக்கக்கூடிய புத்தி இல்லை. ஷி இஸ் மென்டலி நாட் ஃபிட் அப்படின்ற சர்டிஃபிகேட்டே அவங்களுக்கு இருக்குது. அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான ஒரு சகோதரி, தொடர்ந்து அவர்களுக்கு இன்னும் தெரியாது, ஆனால் ஆலயத்தில் வந்து உக்காந்துட்டு போவாங்க. தட்ஸ் ஆல் ஷி நோஸ். அவங்களை யாரும் கண்டு கொள்ள மாட்டாங்க, ஏன்னா அது எவ்ரிபடி நோஸ் தட் ஷி cannot அண்டர்ஸ்டாண்ட் எனிதிங். அதுதான் எல்லாரும் நினைத்து கொண்டிருந்தார்கள். எல்லாருக்கும் என்ன நினைத்து கொண்டிருந்தாங்க, இவங்க ஏதோ வராங்க, இவங்களுக்கு ஒன்றும் புரியாது. ஏனென்றால் வெளி தோற்றம் அப்படி. நாம் எல்லாருமே வெளி தோற்றத்தை வைத்து தானே முடிவு செய்கிறோம். ஸோ ஷி வாஸ் பிராண்டட் as if she didn't know anything. அப்படி தான் எல்லாரும் அவங்கள ரொம்ப அசட்டையாக எண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாதவர்களை போல அவர்களும் எதையும் அப்படி வந்து ஒரே ஒரு மூலையில் உட்கார்ந்து விட்டு பல மாதங்கள் கடந்தது. அந்த சபையில் ஒரு குவிஸ் போட்டி நடந்தது, பைபிள் குவிஸ் நடந்தது. They didn't even invite her, they didn't even think that she is even capable of such things. ஏனென்றால் அவருங்க ஒரு பழைய ஏதோ ஒரு புடவை கட்டி ஏதோ ஒரு விதமாக பைபிள் படிக்காத தெரியாதவங்க, படிப்பு அறியாதவர்கள், படிக்கவே தெரியாதவங்க, நிறைய பாஷை பேசுகிறவர்கள் மத்தியில் இங்கிலீஷ் பேசினாதான் படித்தவங்கன்னு நினைக்கிற நம்ம தேசத்தில் இங்கிலீஷ் படித்தாதான், இங்கிலீஷ் பேச தெரிந்தாதான் படித்தவங்களாம். வேர் ஆர் வி கோயிங், வேர் ஆர் வி ஹெட்டிங்? English doesn't determine our education. பெரிய பெரிய படித்த மேதாவிகள் எல்லாம் இங்கிலீஷ் தெரிந்தவர்கள் என்று அல்ல. English just is, I always say English is just another language to communicate. அப்போ அப்படி இருக்கிற அந்த ஒரு குவிஸ் காம்படிஷன் நடக்கும் பொழுது வேற சர்ச் இன்டர் சர்ச் காம்படிஷன் நடக்குது, பெரிய லெவலில் எல்லாம் நடக்குது. எவ்ரிபடி இஸ் ப்ரிப்பேர்டு. நிறைய டிபேட் அப்படியெல்லாம் நிறைய ஆர்கனைஸ் பண்ணப்பட்ட இடத்துல இந்த அம்மா ஆஸ் யூஷுவல் ஷீ ஜஸ்ட் வென்ட் தேர். நிறைய டிபேட் நடக்குது, நிறைய கொஸ்டின்ஸ் மெனி பீப்புள் வேர் நாட் ஏபிள் டு ஆன்சர். திஸ் சர்ச், இந்த சர்ச்சுக்கு நல்ல பேர், எந்த டிபேட்டில் போனால் இவங்க தான் வின் ஆவாங்க. ஆனால் அவங்க இவங்களை போட்டியிட வந்த அவங்க வந்து ரொம்ப நல்ல ப்ரிப்பேர்டாக வந்திருந்தாங்க. நிறைய நடக்குது, இவங்களுக்கு பாயிண்ட்டே வரல, அந்த பக்கம் வின் ஆகி கொண்டிருக்கிறது. அப்போது இந்த அம்மா மெதுவாக பின்னாடிலேருந்து பாஸ்டர் கிட்ட போய் சொன்னாங்களாம், பாஸ்டர் நான் வந்து இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணட்டுமா, ஒரு கொஸ்டின் நான் ஆன்சர் பண்ணட்டுமா? சும்மா மற்றவங்க சொல்ல, பாஸ்டர் சும்மா அவங்களுக்கு கேட்காதீங்க, அவங்களுக்கு சும்மா அப்படி தான், அவங்களுக்கு மைண்டு சரியில்லை. என்னென்னா சொல்லி இன்னும் நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம லூசிங் டீமில் இருக்கிறோம், இன்னும் லூஸ் ஆகிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள தட்டி உட்கார வச்சாங்களாம். அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஷி குட் நாட் பேர் இட். பாஸ்டர் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க என்று சொல்லி அங்கே வந்த 100 கொஸ்டின்ஸ்க்கு ஆன்சர்ட் 99 கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் 1. ஏன் தெரியுமா சொல்லுகிறேன்? வார்த்தை உட்கொள்ளுகிறவர்களுக்கு கர்த்தருடைய பலன் வல்லமை இருக்கிறது. அப்போ எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு எவ்ரிபடி வாஸ் அமேஸ்டு. யாருமே நம்ப முடியவில்லை. வந்து கேட்டாங்களா, ஐயோ உங்களை பார்த்தா உங்களுக்கு படிப்பு கூட வராது, எப்படி நீங்கள் இப்படி எல்லாவற்றுக்கும் பதில் சொன்னீங்க? அவங்க சொன்னாங்களா, நீங்கள் பேசுகிறீங்க, இங்கே பிரசங்கங்கள் வருகிறது, ஆனால் ஆவியானவரால் நான் போதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் என்று. சபை நான் சொல்லுகிறேன், ஞானம் தேவனிடத்திலிருந்து வர வேண்டும். ஞானம் நமக்கு அவர் எல்லா ஞானத்தின் உறுப்பிடம். அதனால தான் நான் சொல்லுவேன், வார்த்தைக்கு நேராய் அதை விட்டு அதை மிஸ் பண்ணி, ஆராதனை மிஸ் பண்ணி, சில காரியங்களை நாம் மிஸ் பண்ணும் பொழுது இப்போ தெரியாது, நாட்கள் வரும், பஞ்சம் வரும். அப்போ பஞ்சம் வரும்போது இப்படிப்பட்ட களஞ்சங்கள் தான், இப்படிப்பட்டவர்கள் தான் எழும்பி பிரகாசிக்க போகிறார்கள். ஹல்லேலூயா. இப்போ ஏதோ பிரகாசிப்பது அல்ல, பஞ்சம் வருகிற நாட்களில் பிரகாசிப்பது தான் மிகவும் பெரிய பிரகாசமாக இருக்க போகிறது. ஆமென். There is going to be death for the word, and that's when there will be these kind of people in the famine. They will be the ones like stars glowing and bringing glory to the word of God. Amen.
கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. திருப்பிக் கொள்ளலாம். வாட் வாஸ் வி, என்ன காரியங்களை நாம் தியானித்துக் கொண்டிருந்தோம்? அதோடு கூட என்ன தியானித்தோம்? சரி, அதோடு கூட ஐ வாண்ட் us to, as I was thinking, as I was praying, Isaiah 43 திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். And I had confirmation and double confirmation, and that's why I am just shifting. Not that I will not go back there, not I, as the Holy Spirit God leads us. போங்க. இப்போதும் யாக்கோபே, உன்னை சிருஷ்டித்தவரும் இஸ்ரவேலே உன்னை உருவாக்கினவருமாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறதாவது, பயப்படாதே, உன்னை மீட்டு கொண்டேன், உன்னை பெயர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடையவன். நீ தண்ணீர்களை கடக்கும்போது நான் உன்னோடு இருப்பேன், நீ ஆறுகளை கடக்கும்போது அவைகள் உன்மேல் புரளுவதில்லை, நீ அக்கினியில் நடக்கும்போது. ஏசாயாவின் புஸ்தகம் ரொம்ப வாக்குத்தத்தம் நிறைந்த புஸ்தகம். The book of Isaiah is full of promises. So this morning நம்ம சில வசனங்களை தியானிக்கலாம். Come to me with அதை வாசித்தது நன்றிமா. 43:16 வாசி. சமுத்திரத்திலே வழியையும் வழியில் தண்ணீர்களிலே பாதைகளையும் உண்டாக்கி. This is what the Lord says, who made a way through the sea. எந்த காரியத்தை அவர் செய்தாரோ அதை வைத்து தான் உன்னோடு என்னோடும் பேசுவார். முன்னாடி இங்க ஃபர்ஸ்ட்ல நீங்க வந்தப்போ ஆராதிக்கு முன்னாடி சில வார்த்தைகளை சொல்லி நம்முடைய பாஸ்டர் பிரேயர் பண்ணி கொண்டிருப்பார். அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் நான் கவனித்துக் கொண்டிருந்த போது ஒரு காரியம் இங்கிருந்து நமக்கு வெளிப்படுகிறது. இங்க வசனம் சொல்கிறது 16, சமுத்திரத்தில் வழி எங்க உண்டானது என்று நமக்கு எல்லாம் தெரியும். சமுத்திரத்திலே வழி இருக்காது. சமுத்திரத்திலே என்ன போக வேண்டும்? You need something to go on the sea. சமுத்திரத்தில் போக வேண்டும்னா என்ன வேணும்? ஷிப் வேணும், அட்லீஸ்ட் போட் வேணும், அட்லீஸ்ட் you need something to walk on the sea. You cannot walk on the sea like that. ஏனென்றால் it is against physics. It's against physics. ஆனா நமக்கு தெரியும். இன்றைக்கு ஒரு வார்த்தை நமக்கு நேராய் வருகிறது. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நிறைய பாருங்க, நம்ம ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எல்லா பிசிக்ஸையும் கெமிஸ்ட்ரியும் எல்லாவற்றையும் மீறி, அவருடைய பிறப்பே பயாலஜிக்கு மீறினது. ஆமென். புரிந்து கொள்ள முடியாது. சில பேரால, நிறைய பேர் இன்னைக்கு சொல்றாங்க, ஐயோ we cannot understand, you cannot understand because it is God is meant to not to understand everything. அதுக்கு தான் நீ Deuteronomy 29:29 வாசித்து பாருங்க. உபாகமம் 29:29ல ஏனென்றால் சில காரியங்களை அவர் வெளிப்படுத்துகிறது மாத்திரம்தான் நமக்கும் நம் பிள்ளைகளுக்கும் சொந்தம். வெளிப்படுத்தாதவைகள் அவருடைய ரகசியங்களாக இருக்கிறது. ஆகையினால தேவன் என்று சொன்னால் முற்றிலும் நமக்கு எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ள முடியாது. அப்படி அறிந்து கொள்ளுகிறவர்களாய் எங்க நமக்கு நம்மளை கூட பிறந்தவங்க எனக்கு எல்லாம் ஃபுல்லாக அவங்கள பற்றி தெரியும்னு சொல்ல முடியுமா? சின்ன வயசுலேருந்து நீங்கள் அவங்க கூட வளர்றீங்க. சின்ன வயசுலேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க? they are born to your parents. You are born into the same family, same lineage, same legacy, எல்லாமே. But still, can you say that I know everything about my sister, brother? Can you say about your siblings? சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் மனுஷனுக்கு இன்னொரு மனுஷனே அறிய முடியாது என்று சொல்கிற பட்சத்தில் சகலத்தையும் சர்வ சராசரத்தையும் படைத்த தேவனை முழுமையாய் நீயும் நானும் அறிந்து கொள்ள முடியாது. அவருக்கென்று பயங்கரம் இருக்கிறது, அவருக்கென்று பராக்கிரமம் இருக்கிறது, அவருக்கென்று மகத்துவம் இருக்கிறது. அவரை ஆராதிக்க மட்டும் தான் செய்ய முடியும், அவரை தொழுது கொள்ள மட்டும் தான் செய்ய முடியும். அப்படி தொழுது கொள்ளும் பொழுது அவர் என்ன வெளிப்படுத்துகிறாரோ அதை மட்டும் தான் நீயும் நானும் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். It's not possible to know him in his entirety. சில பேர் இப்படி குருட்டான கேள்விகள் கேட்கும் பொழுது அவர்களுக்கு பதில் சொல்ல உனக்கும் எனக்கும் ஒரு தைரியம் வேண்டும். Today God is looking for people who have the boldness and the courage to speak out their faith. To speak out their faith. Today people are afraid of many things. நிறைய காரியங்களை குறித்து பயம் இருக்கிறது. ஐயோ என்கிட்ட அப்படி பேசினா என்ன செய்வேன்? இது கேள்விகள், இப்படிப்பட்ட கேள்விகள் கேட்கிறார்கள். ஒன்று சொல்லு, உன் விசுவாசம் எல்லாவற்றுக்கும் உரிய பதில். என் விசுவாசம் தான் அதற்கு சரியான பதில். இன்றைக்கு சொல்லுங்க, if I have faith I can take it. I can take it. இன்னைக்கு சொல்லுங்க, I can take it. எத்தனை பேர் I can take it?
I can take it because faith is something that nobody can break. அதை யாரும் என்ன பண்ணிட முடியாது. நிறைய பைபிள் ஸ்டடீஸில் we have learned yet என்ற ஒரு வார்த்தையை குறித்து நம்ம நிறைய படித்தோம். How many of you were there for that study? அந்த ஸ்டடியில் யார் இருந்தீங்க? 1 or 2 here. பயங்கரமான ஒரு ஸ்டடீஸ். If God willing, சபை முழுவதும் அதுக்காக நீங்கள் வாங்க. We will learn who our God is. We will learn. சில பைபிள் ஸ்டடீஸில் கற்றுக் கொடுக்குற மாதிரி நான் இங்கே கற்றுக் கொடுக்க முடியாது. We learned lot of things we are learning still, and there is not enough. In the one lifetime is not enough to know about our God. ஒரு லைஃப் டைம் என்ன போதாது, அவரை அறிந்து கொள்ள போதாது. அப்போ இங்கே வசனம் வருகிறது, வாசிங்கப்பா. மறைவானவைகள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கே உரியவைகள். மறைவானவைகள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கே உரியது. It belongs to the Lord. மறைவானது அப்படி என்று சொன்னால் சில காரியங்கள் எல்லாரும் ஒன்றுமில்லை, படுத்துக்கொண்டு ஆகாயத்தை கொஞ்ச நேரம் பாருங்க, அதில் இருக்கிற நட்சத்திரங்களை பாருங்க. You will understand how big a God I have. அப்படிப்பட்டவர் உன்னையும் என்னையும் குறித்து என்னவா இருக்கிறாரா, நோக்கமா இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அதுக்கு தான் தாவீது சொல்கிறான், ஆண்டவரே நான் எம்மாத்திரம். Who am I Lord? Who am I? நான் எம்மாத்திரம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரை அறியாத ஒரு குடும்பத்திலிருந்து பிறந்த எனக்கு தெரியும் இவரை ஆராதிப்பது என்றால் எவ்வளவு ருசி மிகுந்தது என்று, இவரை தொழுது கொள்வது என்றால் என்ன என்று அறிந்திருக்கிறேன், உணர்ந்திருக்கிறேன். ஆகையினால தான் மறுபடியுமாய் சொல்லுகிறேன் உறுதியாய், தேவனை ஆராதிப்பதை நீயும் நானும் குடும்பமாக விட்டுவிடக்கூடாது. The most important thing I'm telling you this morning is to know who your God is. To know who my God is. போராட்டங்கள், பிரச்சனைகள், பாவர்ட்டி அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் வைத்திடுங்க. தேவன் யார் என்று நீயும் நானும் அறிந்து கொண்டவனால் சர்வ ஐஸ்வர்யத்தின் சம்பனரை நான் பிடித்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று உங்களுக்கும் எனக்கும் புரியும். I have a God who is எல்லாவற்றுக்கும் அதிகாரம் உள்ளவராய் காணப்படுகிறார். ஆமென். வாசிங்கப்பா. மறைவானவைகள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருக்கே உரியவைகள். மறைவானவைகள் நம்முடைய கர்த்தருக்கு உரியவைகள். வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளோ, அப்போ வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகள் எவை? What is that's being revealed? வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகள் ಎವೈ? ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಎಸ್. ರಹಸ್ಯವಾದವುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನವು. ಆದರೆ ಆತನಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದವುಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು நான் சொல்றேன் சதா, எல்லாரும் சொல்லுங்க என்னோடு கூட, சதா. கர்த்தர் சில காரியங்களை உனக்கும் எனக்கும் என்று தேவனுடைய பலிபீடத்திலிருந்து வெளிப்படுத்துகிறது. உனக்கும் உன் பிள்ளைகளுக்கும் உன் குடும்பத்திற்கும் உன் சந்ததிக்கும் சொந்தமா இருக்கிறது. கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் அவர் வெளிப்படுத்துவாரானால் சில காரியங்களை, ஆலோசனைகளை அவர் சொல்லுகிற அந்த பாக்கியத்தை நீயும் நானும் பெடுத்து இருக்கிறோம். அது எவ்வளோ அழகாய் சொல்லப்படுகிறது பாருங்க. இட் பிலாங்ஸ் டு மீ. அது உனக்கு மாத்திரமல்ல, உனக்கும் உன் பிள்ளைகளுக்கும். எப்படி ஆண்டவர் இணைக்கிறார் பாருங்க. சில நேரங்களில் பிள்ளைகளை விட்டு விடாதீங்க. ஆசீர்வாதத்தில் உன் பிள்ளைகளும் இணைய வேண்டும் என்று சொன்னால், உன் பிள்ளைகளும் அதில் பங்காய் மாற வேண்டும் என்று சொன்னால், அந்த வெளிப்படுத்தப்பட்டவைகளுக்குள்ளே நான் காணப்பட வேண்டும். I should be part of revelation. சொல்லுங்க, I should be part of revelation. எத்தனை பேர் சொல்லுங்க, நான் அந்த ரெவலேஷனுடைய பார்ட்டா இருக்கணும் ஆண்டவரே. அப்ப அந்த வெளிப்படுத்தப்பட்ட வார்த்தையின் பங்கு எனக்கு இருக்க வேண்டும். I should be part of the revelation. If I am not part of the revelation, that means I am in darkness. I am not able to understand the strategies of God. Amen. அப்போ ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தலை நமக்கு தருகிறார். சரி, இப்பொழுது வந்து விடுங்க ஏசாயாவுக்கு 16 வாசிங்க. சமுத்திரத்திலே வழியையும், சமுத்திரத்திலே, அதனால் தான் சொல்றேன், இன்றைக்கு இந்த வெளிப்படுத்தின ஒரு விஷயத்துல நமக்கும் உனக்கும் இருக்கிற ஒரு பெரிய அதிசயத்தை நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். சமுத்திரத்திலே வழியையும், சமுத்திரத்திலே போவதற்கு என்ன தேவை என்று என்ன தேவை என்று பார்த்தோம். we need some medium, we need some mode of transportation, we need something to travel on the sea. ஆனால் ஆண்டவர் இன்றைக்கு சொல்கிறார், சமுத்திரத்திலே நான் வழியை உனக்காக நான் உண்டாக்குவேன். சமுத்திரமாய் காணப்படுகிற சில விஷயங்கள், பயங்கரமாய் காணப்படுகிற சில விஷயங்கள் உன்னால கடந்து போக முடியாது.
You need something or somebody's help to cross over this. சில பேர் இங்க நினைத்து கொண்டிருக்கிறீங்க, I cannot cross over this, I cannot overcome this. இதை நான் தாண்ட முடியாது, இதை நான் என்ன பண்ண முடியாது, இதை பிடித்துக் கொள்ள முடியாது. I cannot go to the other shore. I cannot go to the other shore unless somebody helps me. Unless somebody helps me. யாராலும் எனக்கு சகாயம் செய்யாமல் நான் அப்புறம் போக முடியாது, அந்த பக்கம் போக முடியாது என்று சில பேருக்குள்ள அந்த ஆலோசனை வந்து கொண்டிருக்கிறது. இத்தனை வருஷம் பார்த்தேன், இத்தனை மாதம் பார்த்தேன், so many months I have been பார்த்தேன். நான் ஆண்டவர் தான் நம்பி பார்த்தேன், ஆண்டவர் மேலே தான் என் நம்பிக்கை வைத்து பார்த்தேன். அவர் எப்படின்னு செய்வார் என்று நான் என்ன பண்ணினேன், I was just waiting. ஆனால் இப்போ எனக்கு என்னமோ தெரியல, யாருன்னா ஒரு சகாயம்தான் எனக்கு தேவைப்படுது போல இருக்கு, யாரோடனே ஆலோசனை. தேவ பிள்ளைகளை எச்சரிக்கையா இருங்க. This is when the enemy's attack is. இங்கே தான் பிசாசு சில பேரை வஞ்சிக்க கூடும். என்ன வஞ்சனை தெரியுமா? அங்கே வாங்க, அங்கே என்ன சொல்லுவாங்க, நான் சொல்கிறேன், இயேசுவின் நாமத்தினால தேவ பிள்ளைகளாக இருக்கிற நீயும் நானும் எந்த விதத்திலும் எந்த மனுஷரிடத்திலும் எந்த சில காரியங்களை பார்க்கக்கூடாது. திஸ் மார்னிங் ஐ டு நாட் நோ, மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், கை பார்க்கறது, பேப்பரில் பார்க்கறது, அது என்னது, என்ன பொருத்தங்க, அது ஜாதக பொருத்தம் இல்லை, பேர் பொருத்தம் பார்க்கறது, என்ன ராசி பலன் பார்க்கறது, இயேசுவின் நாமத்தினால இன்றைக்கு கட்டப்பட்டு விலகுவதாக. when you don't have God's counsel, ஆண்டோடைய சரியான கவுன்சில் இல்லை என்றால் மனுஷர்களிடத்தில் நாடி போக பிசாசு சாய பண்ணுவான். எப்படியாக சாலமோனின் இருதயத்தை சாய பண்ணினானோ, சாலமோன் இருதயத்தை என்ன பண்ணினானா, சாய்ந்து விட்டானா, சாய போக பண்ணுவான். தேவப்பிள்ளையே எச்சரிக்கை, சாய்ந்து போகாதே. உனக்கென்று கொடுக்கப்பட்ட சத்தியம் இருக்கிறது, வெளிப்படுத்தப்பட்ட காரியங்கள் இருக்கிறது. தயவாய் மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஒரு சின்ன விடுதலைக்காக, சின்ன ஒரு தற்காலிகமான டெம்பரவரியான ஒரு சில ஃபிக்ஸிங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணும். இப்போ டெம்பரவரியாக என்ன பண்ணிடணும். நான் ஒரு அருமையான ஒரு பிக்சர் பார்த்தேன். ஒரு ஏணி இருந்தது, அவங்க அங்கே இருக்கிறாங்க, ஒரு ரூம் இருக்குது, ரூம் ஃபுல்லாக க்ளோஸ்டாக இருக்குது, வெளியில் போகிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழியில் ஒரு ஸ்மால் ஓப்பனிங் இருக்குது, அது மேலே இருக்குது. அங்கே என்ன வைக்கப்பட்டிருக்குது, ஒரு லேடர். how many of you know ladder? எஸ். அப்போ அந்த லேடர் வைக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த லேடரில் பட் அங்கே அந்த ரூம் ரொம்ப குளிராக இருக்குது, ரொம்ப என்ன இருக்குது, குளிராக இருக்குது. அப்போ அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா, அந்த லேடரில் இருக்கிறதுல என்ன இருக்கும், படி ஏறுறதுக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும்ல, அந்த எடுத்து ஷீ இஸ் பர்னிங், அதனால குளிர் காய்ச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. எதில், அந்த லேடரில் இருக்கிற சில வுட் பீஸை எடுத்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஷீ இஸ் ட்ரைங் டு கீப் ஹர் செல்ஃப் வார்ம். இப்போ அங்கே போட்டிருக்கு, டோன்ட் பர்ன் அப் யுவர் ஃபியூச்சர் ஃபார் த ப்ரெசன்ட் ஆர் டெம்பரரி திங்ஸ். ரைட் இட் டவுன், ப்ளீஸ் ரைட் இட் டவுன், ப்ளீஸ் ரைட் இட் டவுன். இதை எழுதி கொள்ளுங்க. சில பேருக்காக ஆவியானவர் பேசி கொண்டிருக்கிறார். பாருங்க, அவங்களுக்கு தெரியல, என்ன பண்ணிட்டாங்க, கீழே இருக்கிறது எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க, எடுத்து எரிச்சிட்டாங்க. இப்போ வெளியில எப்படி போவாங்க, குளிர் என்னமோ என்ன ஆயிற்று, குளிர் அந்த நேரத்துக்கு என்ன ஆயிடுச்சு, குளிர். she was able to overcome the chillness, but she was trapped in that room forever. சில நேரத்தில் பிசாசு சில ட்ராப்பை வைப்பான், நமக்கே தெரியாது. ஆனால் அதன் மத்தியிலே கர்த்தர் வைக்கிறது தான் வழி. அந்த ட்ராப்புக்குள்ள இருந்தாலும் இன்றைக்கு கர்த்தருக்கு சில பேருக்கு சொல்றார், ஐ am in some traps. நீங்க சில ட்ராப்புக்குள்ள போயிருக்கலாம், உங்களுக்கு அறியாமையினாலேயோ சில காரியங்களினாலோ நீங்க சில ட்ராப்புக்குள்ள போயிருக்கலாம். ஆனால் டுடே God has placed a ladder. சொல்லுங்க, இன்னைக்கு ஆண்டவர் அதன் மத்தியிலும் அன்னைக்கு அந்த ஆச்சரியமா இருந்தது அந்த பிக்சரை பார்க்கும்போது. there was a ladder in the midst of that loneliness. தனிமையிலும் வறுமையிலும் கஷ்டத்திலும் ஒன்றுமில்லாத நிலைமையிலும் வேற வழியே இல்லாத இடத்துல கர்த்தர் உனக்கே அறியாமல் ஒரு வழியை வைத்திருக்கிறார். அதுதான் you can walk through the sea. அதுதான் நீ என்ன பண்ண முடியும். So as I was thinking, அதை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது ஆவியானவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, சில பேர்
நினைக்கிறார்கள் ஐயோ இதிலிருந்து எனக்கு வேற வழியே இல்லை என்று. ஆனால் அவர்கள் அறியார்கள் ஐ கேன் மேக் எ வே இன் த சீ. அந்த சமுத்திரத்தின் நடுவாய் நான் ஒரு பாதையை அவர்களுக்காக உருவாக்க முடியும் என்பதை. சமுத்திரத்தை நீ பார்க்கிற, you are seeing only the sea. As long as you see the sea, you cannot see the. புரியுதா? சீயை பார்க்கும்போது யாராக நினைக்க முடியுமாங்க இந்த சீயை பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக தண்ணி. நீங்கள் எப்போனா போய் பாருங்கள், பயமாக இருக்கும். நைட்லலாம் யாரும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க. சம் சீஸ் யூ cannot even go. இந்த மெரினா பீச்சா அங்கெல்லாம் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, நைட்டில் போகவே முடியாது. பிகாஸ் அதோடைய அந்த 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 சத்தம் அது பயமாக இருக்கும். யாருன்னா போயிருக்கிறீங்களா நைட்டில், மிட் நைட்டில்? ரொம்ப போயிருக்கிறீங்க. அப்பா அம்மா ரொம்ப தைரியசாலி, இனிமேல் எதனா பயம் இருந்தால் அவங்கக்கிட்ட கேட்டுக்கோங்க. அவங்க பாருங்கள் நைட்லேயே போய் நின்று இருக்கிறாங்க. குரூப்பாக போனாங்களா தானே கேட்டேன். குரூப்பாக போயிருக்கிறாங்க. அப்போது அது சீல வழி இருக்கிறது என்று உனக்கும் எனக்கும் தெரியாது. சீல வழி இருக்கிறது என்று ரகசியத்தை அவர் வெளிப்படுத்தினால்தான் தெரியும். ஆமென். நானும் நீயும் சமுத்திரத்தை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். நானும் நீயும் பிசாசு கொண்டு வந்த தந்திரத்தை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். நீயும் நானும் அந்த பிரச்சனையை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். நீயும் நானும் இந்த காரியங்கள் போராட்டமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் கர்த்தர் வெளிப்படுத்துகிற விஷயம் என்ன தெரியுமா? அதுக்கு நடுவில் ஒரு வழியை நான் உனக்காக ஏற்படுத்துவேன். I can make a path through the sea. Sea is such a vast thing. It's too huge, it's too vast. எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா, இந்த ஜனங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கடந்து வரும் பொழுது, இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கடந்து வரும் பொழுது அவர்கள் என்னவா இருந்தார்கள்? தேவர் அவங்க நதியை தாண்ட வேண்டியதில்லை. நதி அல்ல, இட் இஸ் கால்ட் a sea. What is that sea? சிவந்த சமுத்திரம். சொல்லுங்க, ரெட் சி. என்ன சி? அப்போ அத்தனை ஜனங்களை நான் யோசித்தேன். ஆண்டவரே, சில நேரங்களில் ஆண்டவர் நம்மளை ஒரு பெரிய, இவங்க ஒரு பக்கம் பார்வோன் தொடர்ந்து வரான், அவனுடைய ரதங்கள் அவர்களே தொடர்ந்து வருது. இன்னொரு பக்கம் முன்னாடி பார்த்தா என்ன இருக்குது? பெரிய சமுத்திரம் இருக்கிறது. நான் யோசித்தேன், ஆண்டவரே இவர்கள் நான் அடிக்கடி யோசித்தேன், வேற எங்கேயாவது இவர்கள் போயிருப்பார்கள் என்று சொன்னால், வேற இடத்துல போயிருப்பார்கள் சொல்லி இத்தனை ஜனங்கள் என்ன பண்ண முடியாது, கடந்து போக முடியாது. ஒரே டைம்ல அட் அ டைம்ல போகணும்னு சொன்னா God had to bring them to that sea. At a time they had to cross. At a time cross பண்ணணும்னா அந்த சீல தான் அவங்க போகணும். சில நேரங்கள் இவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது. இவங்க ஒரே முறுமுறுத்தார்கள், ஏன் ஆண்டவரை கொண்டு வந்து எங்க நிறுத்திருக்கிறீங்க? மோசேவை, ஆண்டவரெல்லாம் அவங்களுக்கு அந்த கனெக்ஷன் இல்லை. அப்போ மோசேயை பார்த்து ஒரே புலம்பல். மோசேயே வெக்ஸ் ஆயிட்டான். மோசேயை பார்த்து என்ன பண்ணாங்க? சில நேரங்களில் ஊழியக்காரங்களை பிடிச்சிட்டு ஏன் இப்படி ஆச்சு, இப்படி ஆச்சுன்னு அவங்களும் என்ன பண்ண முடியாது, பதில் சொல்ல முடியாது. அப்படி போல they are asking question after question. They are questioning. Whom are they questioning? Moses-ஐ question பண்றாங்க. Because they are seeing the sea. They are seeing impossible things happening in their view. Impossible things இருக்குது. இது இத்தனை ஜனங்கள் இங்கே வேற வேற வழியில் போயிருந்தாலாச்சும், வேற ஏதோ ஒரு வழியில் போயிருந்தா எப்படி போயிருப்போம்? கொஞ்சம் பேரா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கலாம், சுத்தியாச்சும் போயிருக்கலாம். இப்போ இவ்வளோ பேர் தாண்டறதுக்கு எல்லாரும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மறிக்க தான் போகிறோம் என்று முடிவுக்கு அவர்கள் வந்ததினாலே ஒரே கூக்குரல் இட்டார்கள். தட்ஸ் when ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தையை சொன்னார். நீங்கள் அது வாசிக்கலாம் வேண்டும் என்றால். பட் வாட் ஹேப்பன்ட் வாஸ், there was a way. சமுத்திரத்துக்கு கீழே திரை இருக்கிறது என்று மறந்து போகாதீங்க. உன் கண்ணுக்கு என் கண்ணுக்கு, அதுக்கு தான் நான் போன வருஷம் நம்ம பார்த்தோம், ஃபவுண்டேஷன் நம்ம பார்க்க முடியாது, கர்த்தருடைய ஆழங்களை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது, கர்த்தருடைய வழிகளை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதனால எல்லாரும் வர்ற வரைக்கும் என்ன பண்ணார் ஆண்டவர்? சும்மா இருந்தார். எல்லாரும் வரணும். ஏன்னா ஐ வாண்ட் டு உங்கள் எல்லாரையும் ஒரே மூமெண்ட்டில் நான் டெலிவர் பண்ண போகிறேன் என்றதான அந்த காரியம் அவர்களுக்கு தெரியாமல் இருந்தது. If God had to deliver everybody at a time, they had to face the sea. If God wants to deliver you completely, you will have to face the sea. Because there is deliverance in the sea. There is deliverance in. ஐயோ, யாருக்கும் புரியல எனக்கு. எங்க இருக்குது டெலிவரன்ஸ்? எங்க இருக்குது சொல்லுங்க இன்னைக்கு? எங்க இருக்குது? எங்க இருந்து இவங்க தப்ப போறாங்க? ஏன் நான் அப்படி சொல்லுகிறேன் என்றால், ஏனென்றால் பின்னாடி வருகிறவர்கள் எதில் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? ரதத்தில் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். பயங்கரமாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். They are in full force.
நீங்க இந்த சீ திறக்கலன்னா இவங்க வழியே இல்ல. they are going to completely be destroyed. அப்படியே முழுமையாக அழிக்கப்பட்டு போகிறார்கள். ஆனா ஆண்டவருக்கு தெரியும், அங்கிருந்து கொண்டு வந்தவர் அவர்களை அழிக்க மாட்டார் என்று. அங்கிருந்து கொண்டு வந்தவர் அழிப்பதற்கு அல்ல. கர்த்தர் உன்னை குடும்பத்திலிருந்து அழைத்திருக்கிறார் என்றால் அழிப்பதற்கு அல்ல. கர்த்தர் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார் என்றால் உன்னை அழிப்பதற்கல்ல. உன் குடும்பத்தில் உன்னை மாத்திரம் சுத்தி சுத்தி வந்து பேர் சொல்லி அழைத்து பிடித்து இன்றைக்கு உட்கார வைத்திருப்பார் என்று சொன்னால் உன்னை இந்த அழிவுக்கு நேராய் கொண்டு போவதற்கல்ல. அது எவ்வளவு பெரிய அழிவா இருந்தாலும் அந்த அழிவுக்குள்ள கர்த்தர் ஒரு வழியை வைத்திருக்கிறார். ஆமென், ஆமென். அந்த பயங்கரத்திற்குள்ள எனக்கென்று ஒரு பாதையை வைத்திருக்கிறார். சொல்லுங்க, எனக்கென்று ஒரு பாதையை தேவன் வைத்திருக்கிறார். Oh, what a beautiful God we serve. பயங்கரமான ஒரு பெரிய பயங்கரமான காரியம். They thought this is the end. அவங்கள தப்பு இல்லைங்க சொல்லி. ஏன்னா அவங்க கண்கள் பார்க்கிறது பயங்கரமாக இருக்கிறதை பார்க்கிறது. ஒரு என்ன சத்தம் கேட்கிறார்கள்? 2 சத்தம் அவங்களுக்கு கேட்குது. ஒன்று இந்த சமுத்திரத்தின் சத்தம், பின்னாடி வருகிற குதிரைகளின் கால்களின் சத்தம், ரதங்களின் சத்தம், குதிரைகளின் சத்தம். இந்த 2 சத்தத்தின் மத்தியிலே யாருக்கோ ஆண்டவர் சொல்றாரு, you are caught between 2 சத்தம்ஸ், 2 noises. 2 விதமான நாய்ஸ். ரெண்டுமே இன்னைக்கு யாருக்கோ நான் சொல்றேன், ப்ராஃபிட்டிக்கலா இன்னைக்கு எடுத்துக்கோங்க. இந்த 2 சத்தம் என்னால உண்டானதல்ல. 2 சத்தத்தின் மத்தியிலே மாட்டிக்கொண்ட சில நிலைமைகள். இந்த பக்கம் திரும்பினா ஒரு சத்தம், அந்த பக்கம் திரும்பினா இவங்க சொல்றது கேட்கறதா அவங்க சொல்றது கேட்கறதா, அவங்க சொல்றது அந்த 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 பேச்சுக்கு நான் கீழ்ப்படியணுமா இவங்களுக்கு கீழ்ப்படியணுமா, இந்த காரியம் செய்தா நல்லா இருக்குமா அதை செய்தா நல்லா இருக்குமா. இந்த 2 சத்தம் வந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஆனா நல்லா தெரியும் இந்த 2 சத்தம். நான் சொல்றேன், கர்த்தருடைய சித்தத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்க வேண்டும். கர்த்தருடைய சத்தம் வரும் பொழுது அது விடுதலையின் சத்தமா இருக்கும். ஒரு சத்தம் வந்தது, இவைகள் மத்தியிலே ஒரு சத்தம் வந்தது. அதுதான் அந்த கடல் பிரிந்த பொழுது வந்த ஒரு பயங்கரமான சத்தம். ஹல்லேலூயா. அப்பொழுதும் ஒரு சத்தம் வந்தது. இந்த 2 சத்தத்தையும் அடக்க வேண்டும் என்றால் கர்த்தருடைய சத்தம் வர வேண்டும். ஆமென், ஹல்லேலூயா. யூ டெல் மீ, அந்த 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 சமுத்திரம் பிரியும் பொழுது சத்தம் வந்திருக்குமா வந்திருக்காதா? வந்திருக்குமா வந்திருக்காதா? வந்திருக்குமா வந்திருக்காதா? வந்தது. அவருடைய சத்தம் வந்தது. கடல் 2ஆக பிழிந்தது. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஆண்டவர் ஒரு வார்த்தை, உன்னை சீக்கிட்ட கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டேன். ஆமா, அது நான் தான் கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கிறேன். அந்த சூழ்நிலையில நான் தான் உன்னை கொண்டு வந்திருக்கிறேன். Anybody here? நான் தான் கொண்டு வந்தேன் உன்னை. It's me. பார்வான் உன்னை தள்ளி இருக்கலாம், மனிதர்கள் உன்னை வெட்கப்படுத்திருக்கலாம், மனிதர்கள் உன்னை தூஷித்திருக்கலாம், என்ன வேண்டுமானாலும் இதுவரைக்கும் உனக்கு நடந்திருக்கலாம், என்ன வேண்டுமானாலும் இதுவரைக்கும் நடந்திருக்கலாம். சொல்லுங்க, என்ன வேண்டுமானாலும் நடந்திருக்கலாம், என்ன வேண்டுமானாலும் நடந்திருக்கலாம். நான் நடந்து வந்துட்டேன், நம்பி வந்துட்டேன். நம்பி வந்தவர்கள் ஒரு பொழுதும் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டார்கள் என்பது தேவனுடைய வார்த்தை. எஸ், இட் இஸ் தி சீ. எஸ், பயங்கரம் தான். மாற்றவே முடியாத சில விஷயங்கள் முடியாதுப்பா. ஏனென்றால் இது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது ஆண்டவரே, என் சக்திக்கு மிஞ்சினது ஆண்டவரே, என்னுடைய பலனுக்கு மிஞ்சினது ஆண்டவரே, என்னுடைய புத்திக்கு மிஞ்சினது ஆண்டவரே, என் வார்த்தைகளால் இதை சரி பண்ண முடியாது ஆண்டவரே, எனக்கு கொடுத்திருக்கிற ஞானத்தினால் இதை சரி பண்ண முடியாது ஆண்டவரே, என்ன செய்தாலும் இதை தாண்ட, இதை நான் கடந்து போக என்னால் முடியாது என்று இன்றைக்கு நீயும் நானும் சொல்ல வேண்டும். என்னால் முடியாது ஆண்டவரே சொல்லிடுங்க இன்னைக்கு. எல்லாம் பாருங்க, நான் ஆண்டவரத்தில் என்னைக்குமே ஓப்பனாக சொல்கிறேன், எந்த ஈகோவும் எந்த மனுஷனிடத்திலும் காட்டினதும் இல்லை, அது காட்டப் போவதும் இல்லை. அது ஒரு சில ஆவிக்குரிய முடிவுகள் நாமும் எடுக்கணும், சில ஆவிக்குரிய முடிவுகள். நம் வார்த்தையிலும் நம் பேச்சிலும் எந்த இடத்திலும். சில பேர் சொல்லுவாங்க, உங்களை அங்கே பார்த்தேன் இங்கே பார்த்தேன். நிறைய பேருக்கு என்ன ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க, நான் தான் நிறைய பேரை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல. கொஞ்சம் ஞாபகம் மருதி, ரொம்ப ஞாபகம் மருதி நம்மளை வாட்டுது. சரி, அப்படின்னு நான் யாரையும் மறக்க மாட்டேன். அப்போது வாட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட்? What has happened? படிங்க அந்த வார்த்தை. சமுத்திரத்திலே வழியையும் வழிய தண்ணீர்களிலே பாதையும் உண்டாக்கி. எங்க வழிய தண்ணீரிலே.
ಎನ್ನ ತಣ್ಣೀರಿಲೆ ವಹಿಯ ಜಲಪ್ರವಾಹ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಜಲ பிரவாக பிரவாக. சமுத்திரದಲ್ಲಿ ದಾರಿ அப்போ ஒரு பெரிய இரைச்சல் உண்டாயிற்று, ஒரு பெரிய சத்தம் உண்டாயிற்று. இந்த ரெண்டு சத்தம் வருது. ஒன்று பார்வோனுடைய குதிரைகளுடைய சத்தம், ஒன்று இங்கே பெரிய அமைதியா இருந்தாலும் அதுக்கே ஒரு சத்தம் இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியுமா? அமைதியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா அதுக்கும் ஒரு சத்தம், தெரியாம ஒரு சத்தம். தண்ணீருக்கே ஒரு இரைச்சல் இருக்கும், ஒரு விதமான இரைச்சல் இருக்கும். சிலதெல்லாம் அமைதியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். இத்தனை நாள் இது என்ன இருந்தது இடமே தெரியல, இத்தனை நாள் இதெல்லாம் இப்படி பேசுமான்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை, இத்தனை நாள் இப்படியெல்லாம் நடக்குமான்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை, இவங்கெல்லாம் கூட என்னை பேசுவாங்களா, இவங்கெல்லாம் கூட என்னை எதிர்த்து பேசுவாங்களா என்று நான் ஒருபோதும் நினைக்கல அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் நீயும் நானும் சொல்லி கொண்டிருக்கலாம். இவங்கெல்லாம் பேசுவாங்களா? யோபுக்கு அப்படிதான் நடந்தது. ஒரே பேச்சு 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 பேச்சு. அவங்க கிட்ட வந்து நின்று பேசக்கூட பயந்தவர்கள் இன்றைக்கு அவனை என்ன பண்றாங்க? ஏளனமாய். நான் இன்னைக்கு சொல்லுவேன், ஆண்டவரே அதுவும் நல்லது ஆண்டவரே, ஏனென்றால் அவர்களும் சேர்த்து இந்த சத்தத்தை கேட்க வேண்டும். மோசையை பயங்கரமாய் திட்டினவர்கள் மத்தியில ஆண்டவர் சொன்னாரு, நான் மோசையை கூப்பிட்டேன், மோசையோடு நான் இருக்கிறதை இன்றைக்கு நீங்க பார்ப்பீங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எவ்வளவு அழகாய் கர்த்தர் செய்தார். மோசைக்கு கூட சில நேரங்கள் என்ன ஆகிவிட்டது? தடுமாற்றம் வந்து விட்டது. ஈவன் மோசே வாஸ் shaken up. இட்ஸ் நாட், நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு யாருக்கோ, இட்ஸ் நாட் ராங் டு பி shaken up sometimes. கர்த்தர் சில நேரங்களில் இஃப் யூ ஆர் shaken up, ஓகே மோசே, சில காரியங்களால நீ என்ன பண்ணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய்? என்ன ஆச்சு? மோசேக்கு ತಡುಮಾಟ್ರಂ ನಡುಕ. ಯಾರಿಗೆ ನಡುಕ ಉಂಟಾಯ್ತು? ಮೋಸೆಗೇನು ಉಂಟಾಯ್ತೋ? ನಡುಕ. இட்ஸ் ஓகே மோசே. சில நேரங்களில் சில காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது, சத்தங்களை கேட்கும் பொழுது உனக்கு நடுக்கம் வந்திருக்கிறதா? நல்லது என்று சொல்வேன். ஏன் தெரியுமா? இப்பொழுதுதான் உன் தேவன் யார் என்று வெளிப்படுகிற நேரம். சில நேரங்களில் நடுக்கங்கள் வரணும். எல்லாமே நல்லா போயிட்டு இருந்தா இல்லை, சில நேரங்களில் ஆண்டவர் ஒரு இடத்துல கொண்டு வந்து சில நடுக்கங்களை நமக்கு கொடுப்பார். ஏன் தெரியுமா? இந்த நடுக்கம் உன்னையும் என்னையும் ஒரு காரியத்திற்கு நேராய் கொண்டு வரும். சமுத்திரத்தை இல்லைன்னா அது நடந்தே இருக்காதுங்க. நான் யோசிக்கிறேன், இப்படிப்பட்ட ஒரு வல்லமை அந்த ஜனங்கள் பார்க்கத்தக்க நடந்திருக்காது. எத்தனையோ 10 காரியங்களை அவர்கள் பார்த்தார்கள், பல காரியங்களை அவர்கள் பார்த்தார்கள். ஆனால் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா? எனக்கும் எனக்கு இருக்கிற பலவீனம் என்ன தெரியுமா? நிறைய அற்புதங்களை பார்த்து மறந்து போகிறோம். இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு இருந்த ஒரு பெரிய பலவீனம் அது. They kept forgetting. Miracle after miracle happened right in front of their eyes. ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்? கோஷானிலே வெளிச்சம், அங்கே இருள். நைல் நதி எல்லாம் ரத்தம், அங்கே நல்ல தண்ணி. எல்லாமே அங்கெல்லாம் தவளைகள், frogs everywhere, boils everywhere. ஆனால் இவங்களுக்கு என்ன இல்லை? இவங்க பார்க்குறாங்க, இவங்க அப்படியே என்ன இருக்கிறாங்க? நல்லா இருக்கிறாங்க. என்ன அற்புதத்தை ஆண்டவர் காட்டிருக்கிறார் பாருங்க, என்ன டிஃப்ரென்ஸை காட்டிருக்கிறார் பாருங்க. சில நேரங்களில் ஆண்டவர் காட்டின அந்த டிஃப்ரென்ஸை இன்னைக்கு நினைவுபடுத்து. ஆண்டவரே, அவர்கள் மத்தியில் என்னை மாத்திரம் காத்தீரே. அவர்கள் மரித்தார்கள், நான் உயிரோடு இருக்கிறேனே. அவர்கள் கடனிலே அழிந்து போனார்கள், நான் மாத்திரம் ஜீவனோடு இருக்கிறேனே. அவர்களை ஆண்டவரே, அவர்கள் இன்றைக்கு இல்லாமல் போய்விட்டார்கள், ஆனால் நான் இன்னும் நிற்கிறேனே. ஆண்டவரே, இதற்காக உமக்கு நன்றி சொல்லுகிறேன். எனக்கு வந்தது அவர்களுக்கும் வந்ததே, ஆனால் அவர்கள் இல்லை, நான் இருக்கிறேன். என்னை காத்தது உம்முடைய கிருபை, என்னை காத்தது உம்முடைய கிருபை, என்னை காத்தது உம்முடைய கிருபை. ஆண்டவரே, என்னை காத்தது உம்முடைய கிருபை. எப்படி மறக்க முடியும்? எப்படி மறக்க முடியும்? ஆனால் மறந்து போனார்கள். ஏனென்றால் சமுத்திரத்தை பார்க்கும்போது சில காரியங்கள் மறந்துதான் போகிறது. அப்படிப்பட்ட மோசேக்கு ஒரு நடுக்கம் வந்து விட்டது. அப்படிப்பட்ட மோசேக்கு என்ன வந்து விட்டது? ஒரு நடுக்கம் வந்து விட்டது. மோசேக்கு நடுக்கம் வந்ததினாலே தேவனாய் இராமல் போவதில்லை. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எத்தனை காரியங்களை தாண்டி வர செய்தாரே, எத்தனை காரியங்களை உன்னை மற்றவர்களுக்கு முன்பாக விட்டு கொடு. நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், ஆண்டவர் ஒன்று சொல்றேன் பாருங்க, ஆண்டவருடைய நான் ருசித்து சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை, ஆண்டவர் என்னை விட்டு கொடுக்காதவன், ஒரு பொழுதும் விட்டு கொடுக்கல. எகிப்தின் முன்பாக என்னை ஒரு பொழுதும் என் தேவன் விட்டு கொடுக்கல. எகிப்தனுக்கு முன்பாக மாத்திரம் ஆண்டவர் நம்மளை சில நேரங்களை தட்டுவாரு, சீர்படுத்துவாரு, என்ன வேணுமானாலும் செய்வார்.
ஆனால் என்ன செய்ய மாட்டார் தெரியுமா? எகிப்தன் வந்து விட்டார், அவர் எழும்பி விடுவார் உனக்காக எனக்காக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. He will stand up like a roaring lion. Amen. He will stand up for me like a roaring lion. எழும்பி விடுவார் என் தேவன். சொல்லுங்க, எனக்காக நீங்க எழும்பி இருக்கிறீங்கப்பா. எத்தனையோ முறை நீ செய்திருக்கிறீங்கப்பா. ஐ அக்னாலேஜ் இட் டுடே. அதை நான் ஒரு விசை மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் ஆண்டவரே. மறுபடியும் அதை அறிக்கை செய்கிறேன் ஆண்டவரே. அறிக்கை செய்ய செய்ய விடுதலை உண்டாகுகிறது. எத்தனை முறை நீ எஸ்கேப் ஆன, ஜஸ்ட் மிஸ் ஆன தருணங்கள் இருக்குதல்லவா நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும். ஜஸ்ட் மிஸ். பிசாசு நினைத்தான் பிடிச்சிட்டேன் முடிச்சிட்டேன்னு. ஆனா ஆண்டவர் சொன்னாரே, நான் உன்னை ஒரு பொழுதும் உன்னுடைய கையில என் பிள்ளையை விட்டு கொடுக்க மாட்டேன். என் பிள்ளைய என்னைக்கும் உன் கையில விட்டு கொடுக்க மாட்டேன். இப்படிப்பட்டவர் ஆராதிக்கிற நீயும் நானும் வைராக்கியத்தோடு ஆராதிக்க வேண்டாமா? சில நேரங்களை மறந்து போகுது நமக்கு, நம்ம கடந்து வந்த பாதைகள். இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் மறந்து போச்சு தாங்கள் கடந்து வந்த எல்லா நன்மைகளும். இத்தனை காரியங்களை செய்தவர் இதை செய்ய மாட்டாரா என்று ஒரு நொடி நினைக்க மறந்து போனார்கள். இத்தனை செய்திருக்கிறார், நான் நினைக்க முடியாத அதிசயங்களை செய்திருக்கிறார். He did all this. நீங்க எதுக்கு நினைக்கிறீங்க? பார்வோனுடைய இருதயம் ஏன் கடினப்பட்டது? நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன் பைபிள் ஸ்டடியில், மறுபடியும் சொல்றேன். Why was Pharaoh's heart hardened? ஏன் ஹார்ட் ஆச்சு தெரியுமா? பார்வோனியோ இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காகவோ அல்ல. இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவருடைய தேவன் யார் என்று அறிய வேண்டும். அவர்கள் எகிப்தியர்களுக்கு நிறைய தேவர்கள் இருந்தார்கள். அந்த சமுத்திரம் அவர்களுக்கு என்னவா இருந்தது? ரா. ரா இஸ் சூரியன். அவள் நைல் நதி ஒரு தேவதையா இருந்தது. இது எல்லாம் அவர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். ஈவன் ஃப்ராக்ஸ், பல ஒரு காரியங்களை அவர்கள் என்ன பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள். இவர்கள் இதே தான் என்று அவர்கள் உள்ளத்தில் நாட்டப்பட்டிருந்தது. God had to remove that. God had to show who he is. அதனால அவன் ஒவ்வொரு முறையும் விடுதலை செய்ய போகும்போது ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு? பார்வோனுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார். So that they might know who he is. அந்த எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவர் நானே என்று அவர்கள் அறியத்தக்கதாக பார்வோனுடைய இருதயம் கடினப்பட்டது. பார்வோனுடைய இருதயம், சில நேரத்தில் பார்வோன் மேலே நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு கோபம் வரும். ஏன்பா இவ்வளோ நடந்தும் நீ ஏன் விட மாட்டேங்க? சில நேரத்தில் பாருங்கள், பிசாசு என்ன நடந்தாலும் நம்மளை என்ன பண்ணுவான்? இன்னொரு ட்ரை பண்ணுவான், இன்னொரு கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம், இது விதத்தில் ட்ரை பண்ணலாம், அது விதத்தில். அது நடுவில் கர்த்தர் உனக்கும் எனக்கும் என்ன தெரியுமா சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்? அவன் வீசுகிற எத்தனை வலை வேணாலும் வீசட்டும், ஆனால் சிக்க பண்ணாமல் பண்ணுவது நான் மாத்திரம். அவன் வலைகள் வீசட்டும்பா, எத்தனை வலைகள் வேண்டுமானாலும் அவன் வீசட்டும். ஐயோ, பிசாசு அப்படித்தான் வீசுவான் தான். அவன் வீசலைன்னா அவன் பிசாசு இல்லை. அவன் வீசாம இருந்தா நீ விசுவாசி இல்லை. நீ என்ன இல்லை? ஆமா, வீசணும், அப்பதான் நான் விசுவாசி. நான் விசுவாசியா மாறணும்னா சில வலைகள் எனக்கு வீசப்படணும், சில அம்புகள் எனக்கு வீசப்படணும், சில பேருடைய வார்த்தைகள் எனக்கு வரணும், சில சத்தங்கள் எனக்கு விரோதமா எழும்பணும். இது எல்லாம் நடுவில் நான் விசுவாசிக்கிறவர் இன்னார் என்று நான் அறிந்திருக்கிறேன் என்று உரத்த சத்தமாய் நான் சொல்ல முடியும். என் விசுவாசி என்ற என் பேருக்கு ஒரு வல்லமை அது சேர்க்கிறது. ஆமா, எகிப்தியன் அவனுடைய தந்திரங்கள், அவன் எனக்கு கொண்டு வருகிறதான சூழ்ச்சிகள், இவைகள் மத்தியில் நான் விசுவாசி என்கிறதான உறுதி எனக்கு ஏற்படுகிறது. இதை பார்த்த ஜனங்கள் சொல்வார்கள், இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள், ஐயோ, அப்போ அந்த நீங்கள் பெலிஸ்தர்கள் நீங்கள் ஒரு இடத்துல வாசிக்கலாம், அவர்கள் சொல்றார், இங்கேயும் என்ன வந்து விட்டது? பெலிஸ்தர்களுடைய தேவன் வந்து விட்டார், அவர்கள் நடுவில் அவர்கள் தேவன் வந்து விட்டார் என்று பயந்தார்களாம் பெலிஸ்தர்கள். அவங்களுக்கு பயம் இருக்கிறது. உனக்கும் எனக்கும் தான் இன்றைக்கு விசுவாசம் தேவை. இந்த சமுத்திரத்தில் வழி உள்ளே இருக்கிறது. உன் கண்களுக்கு தெரியாவிட்டாலும் இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய கண்களை கொண்டு பாரு. இந்த சமுத்திரத்திற்குள்ள ஒரு வழி ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. சமுத்திரத்தை மாத்திரம் பார்க்காத, சமுத்திரத்தை பிரிக்கிறவரை பாரு, சமுத்திரத்தை உன்னை தாண்டி கடந்து போக செய்கிறவரை பாரு. எத்தனையோ பேர் நான் பார்த்திருக்கிறேங்க, பல இழப்புகள் மத்தியிலும் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் ஒரே ஒரு காரணம் தான் உண்டு, இந்த சமுத்திரத்தில் வழி எனக்கு உண்டு. இழப்புகள் நிறைய பேருக்கு வந்திருக்கிறது.
நிறைய இழப்புகளை சந்தித்தவர்கள் நான் கண்டிருக்கிறேன், பார்த்திருக்கிறேன். அவருடைய அனுபவங்கள் எல்லாம் கேட்கும் பொழுது ருசி மிகுந்ததா இருக்கிறது. காரணம் என்ன தெரியுமா? இந்த சமுத்திரத்தில் கர்த்தர் வழியை எனக்கு கொண்டு போய் இருக்கிறார். There is a way which you cannot see, which I cannot see. அங்கே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு அது பார்க்கவே முடியாது, அது யோசிக்கவே முடியாது. ஆனால் அதன் மத்தியில தான் ஒரு வழி இருக்குது இருக்குது இருக்குது. நான் மேலே போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? அதில் நீ சாதாரணமாய் போகணும்னு நினைக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. That's why we serve a supernatural God. I serve a supernatural God. நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு போட்டு தேவை, எனக்கு ஷிப்பு தேவை, இல்லைன்னா யாரெல்லாம் என்ன எதெல்லாம் ஒன்று அவங்க யோசிச்சிருப்பாங்கல்ல. ஐயோ, இங்கே இத்தனை பேர் ஜனங்களுக்கு எத்தனை பெரிய ஷிப்பு வேணும், எவ்வளோ என்ன ஒரே வசனத்தில் ஆண்டவர் இவ்வளோ போயிட்டுருக்கேன், நான் நிறைய இருக்கும்னு நினச்சேன். அப்போது என்ன நினச்சிருப்பாங்க? இவ்வளோ ஜனம் போகணும்னா, இவ்வளோ ஜனம் போகணும்னா என்ன வேணும்? எத்தனை ஷிப் இருந்தாலும் போதாது. மனுஷனுடைய எத்தனை முயற்சியும் போதாது, உன்னுடைய எத்தனை ஆலோசனை போதாது. சொல்லுங்க, போதாது. ஆண்டவரே போதாது ஆண்டவரே. இத்தனை நாள் நினச்சேன் போதும்னு நினச்சேன் ஆண்டவரே. இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன், ஒத்துக்குறேன், போதாது ஆண்டவரே, போதாதுப்பா, போதாது. என் கண்களை திறங்க ஆண்டவரே, என் கண்களை திறங்க, நான் பார்க்கட்டும் ஆண்டவரே. அங்கே பார்த்த அற்புதங்களை விட பெரிய அற்புதம் இது இவர்களுக்கென்று செய்த அற்புதம். இது இத்தனை அற்புதங்கள் இவர்கள் தேவனை யார் என்று அறிவதற்காக செய்த அற்புதம். இப்போ பார்வோன் இவளுடைய தேவன் யார் என்று முழுமையாய் அறிய செய்கிற தருணம். ஹல்லேலூயா, பெற்றுக்கோங்க. Now the Pharaoh will know. இத்தனை காரியங்கள் இவர்களுக்கு விசுவாசம் உண்டாகும்படி என்ன செய்தார்? அவனுடைய இதயத்தை கடினப்படுத்தி 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 கொண்டு வந்து அவனை நிறுத்தி, இப்போ பார்வோன் பார்க்கணும். சொல்லுங்க, இன்னைக்கு சொல்லுங்க, பார்வோன் பார்க்கணும். நீங்க சொல்லலைன்னா நடக்காது. உங்க வாயை திறந்து சொல்லுங்க இன்னைக்கு. Open up your mouth and say, the Pharaoh has to see. The Pharaoh has to see that I have a God who can deliver me even in the midst of the sea. He can make a way in the sea. The Pharaoh has to see. ஏன் பார்வோனை குதிரை ஏற வச்சு, ஐயோ பாவம் பார்வோன். சில நேரங்களில் பாவமாக இருக்குது அவனை நினச்சாலே எனக்கு. எத்தனையோ பார்வோன் இருந்தாங்க. இந்த பார்வோன் பாவமான பார்வோன், பாவம் இவனுக்கு. ஆண்டவரே என்ன கடினப்படுத்துறாரு, ஆண்டவரே என்ன பண்ணுறாரு, செய்கிறாரு, மறுபடியும் கடினப்பட்டான். இதுதான் உனக்கு லாஸ்டான அடி. வா, ஏறு, குதிரை ஏறு. எல்லா குதிரைகளும் என்ன பண்ண, எல்லா குதிரைகளும் எடு. உனக்கு பலசாலியானவங்களெல்லாம் என்ன பண்ண தெரிஞ்சுக்கோ. Sometimes we should allow Pharaoh to do what he wants to do. Anybody here? யாருக்கனா புரியுதா? யாருக்கனா புரியுதா ஆண்டவர் சொல்றது? யாருக்கனா புரியுதா? என்ன பண்ணும்? ஐயோ பார்வோன் நான் எடுத்துட்டான், ஐயோ குதிரை எடுத்துட்டான், ஐயோ. இஸ்ரவேல் பாளையத்தில் ஐயோ இல்லை. ஹல்லேலூயா. எல்லியோலியோன் சபையில் யாரும் ஐயோ ஐயோன்னு சொல்லக்கூடாது. பார்வோன் என்ன வேணா பண்ணட்டும். சில நேரங்களில் பார்வோனை விடணுங்க. எனக்கு இப்போ தான் புரியுது. நிறைய நேரங்களில் பார்வோன் என்று நின்னாலே என்ன ஆகுது நமக்கு? அவன் சும்மா தூரத்தில் இருந்தாலே பார்வோன் பார்வோன். இவங்களை ஆண்ட பார்வோன், பார்வோனை பார்த்து பயந்தார்கள். பார்வோன் இவர்களை கடினப்படுத்தி வைத்திருந்தான். பார்வோன் இவர்களை அடக்கி வைத்திருந்தான். பார்வோனுக்கு இவர்கள் அடிமைகள். ஆனால் கர்த்தர் உன்னை அடிமைப்படுத்தினவர்களுடைய நுகங்களை முறிப்பதை உன் கண்கள் பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பார்வோனை குதிரையின் மேலே ஏற்றிக்கொண்டு வருகிறார். Why does he do that? புரியல. நமக்கு சில நேரங்களில் பார்வோன் பலுக்கும் போது நமக்கு பயம் வருகிறது. இன்றைக்கு சொல்லுங்க தைரியமாய், பிசாசே நீ செய்கிற எந்த காரியமும் எனக்கு கர்த்தர், அதுக்கு தான் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாய். அன்றியும் கர்த்தரை நேசிக்கிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாய். The Pharaoh is becoming stronger, you think? Pharaoh is getting ready, you think? பார்வோன் என்ன ஆயிட்டான்? பலத்து போறானே. அலோ இட். அவர் அலோ பண்ணாமல் நம்ம வாழ்க்கையில் எதுவும் நடக்காதுங்க. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ஆண்டவரே, இன்றைக்கு பார்வோன் எங்கள் வாழ்க்கையில் சில நேரங்களில் பலத்து போயிருக்கு. ஆண்டவரே, குதிரை ஏறிட்டாண்டவரே, அவங்ககிட்ட குதிரை இருக்குது, ரதம் இருக்குது, ஆள் இருக்குது, எல்லா அம்சமும் இருக்குது. எங்ககிட்ட என்ன இல்லை? காலில் கூட பலன் இல்லை ஆண்டவரே.
அவங்க வந்து நின்ன இத்தனை நாள் பார்வோன் என்ன பண்ணா, ஐயோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் ஒரு 5 minutes தான், ஐ வாண்ட் டேக் மச் ஆஃப் யுவர் டைம், பட் ஐ வாண்ட் அஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் டீப்லி. நல்ல டீப்பாக இன்னைக்கு நல்லா இங்கேருந்து பெற்றுக்கொண்டு தான் நீங்கள் திரும்ப போகிறீங்க. ஒவ்வொரு வாரம் நம்ம பெற்றுக்கொள்ளாமல் திரும்புவதில்லை, அதே போல் இன்றைக்கு பெற்றுக்கொண்டு தான் திரும்புவோம். இத்தனை நாள் பார்வோன் என்ன பண்ணினா, இவங்கள இஸ்ரவேல் ஜனம் அத்தனை லட்சம் ஜனத்தை ஒரு சின்ன கூட்டம் என்ன பண்ணி வச்சிருந்தது. அப்படியே யோசேப்புக்கு அடுத்து வந்த எல்லா பார்வோன்மார்களும் இவர்கள் என்ன பண்ணாங்க, யோசேப்பை அறியாதவர்கள். எக்ஸோடஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. யோசேப்பை மேபி நெக்ஸ்ட் வீக் வி லேர்ன், நெக்ஸ்ட் வீக் இஃப் காட் வில்லிங் ஆண்டவர் எப்படி திருப்பி விடுவாருன்னு எனக்கு தெரியாது. ஆனாலும் நெக்ஸ்ட் வீக் இஃப் காட் வில்லிங் வி வில் லேர்ன். ஆண்டவர் எதை சொல்கிறாரு அதை கேட்போம். அப்போது அந்த பார்வோன் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான், இவங்கள ஒடுக்கி வச்சிருந்தான். ஒடுக்கி என் பிள்ளைகளை ஒடுக்குற, வா உனக்கு ஒரு பாடம் கற்றுக்கிறேன். அதனால தான் இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறேன். ஆண்டவரே நீ பார்வோன் என்ன வேணால் செய்யட்டும், ஐ டோன்ட் கேர். சொல்லுங்கள், இன்றைக்கி நீ ஒரு நாள் பார்ப்ப, என்னை அடுக்கி வைத்திருக்கிற, இன்றைக்கு என்னை அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிற, இன்றைக்கு உனக்கு அதிகாரம் என் மேலே இருக்கிறது. அந்த அதிகாரம் கூட கர்த்தர் கொடுக்காம அந்த அதிகாரம் வரல, அந்த அதிகாரத்தை அவர் எடுத்து போடுகிற நாள் வருகிறது. அந்த நாள் வரைக்கும் நான் காத்திருப்பேன். அதுதான் இந்த சமுத்திரத்துக்கிட்ட நான் வந்த நாள். ஹல்லேலூயா. நான் எப்போ இங்கே வந்துட்டேனோ, எப்போ நான் தேவனுடைய அபிஷேகத்துக்குள்ளே நான் வந்துட்டேனோ, எப்போ ஆண்டுடைய வார்த்தைக்கு நேராக நான் வந்துட்டேனோ, எப்போ வேறு என்ன இருந்தாலும் எனக்கு வார்த்தை வேண்டும் என்று நான் வந்து விட்டேனோ, அப்போ ஒரு காரியம் நடக்கிறது. பார்வோன் ரதத்தை பூட்டினான். பார்வோன் பூட்டட்டும். ஏன்னா அவன் பார்க்கணும், நான் அடிமைப்படுத்தினவங்களா இவங்க, நான் கேவலப்படுத்தினவங்களா இவங்க, நான் தள்ளினவங்களா இவங்க, இவங்களுக்காகவா வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவர் இப்படியாய் வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறார் என்பதை பார்க்க வேண்டும் பார்வோன் இன்றைக்கு. இவர்களுக்காகவா? ஆம், எனக்காகத்தான். இந்த சிலுவையே எனக்காகத்தான், இந்த சிந்தின ரத்தமே எனக்காகத்தான். பிசாசால கட்டப்பட்டு பிசாசால நொறுக்கப்பட்டிருந்த நமக்குத்தான் ஆண்டவர் சிந்தின வெளியேற பெற்ற ரத்தம். ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். அதுதாங்க வழி. கிராஸ் இஸ் மை வே, கிராஸ் இஸ் மை வே. சிலுவையே என்னுடைய பாதையாக இருக்கிறது. எதை விட்டாலும் விடுவேன், ஆனால் என் இயேசுவை விடமாட்டேன் என்று பிடித்துக்கோ. பார்வோன் இன்றைக்கு இருப்பான், நாளைக்கு போயிடுவான். பார்வோனுக்கு பயப்பட தேவையில்லை. ஆனால் என்றென்றைக்கும் நித்தியமா என்னோடு இருப்பவருக்கே என்னுடைய ஆராதனையும் துதியும். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம். Thank you Holy Spirit. Thank you for your word this morning, oh God. Hallelujah. எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களாய்